कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर. आता आपल्याला कॅपॅसिटी वाढवायची किंवा कमी करायचं त्याच्यावर आपल्याला कॉम्बिनेशन अवलंबून असतो. म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर डिपेंड्स अपॉन the way the individual capacitors are combined. Combination of capacitors to be used in circuit by replacing an equivalent single capacitor. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे कॉम्बिनेशन आहेत. पहिला आहे कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. आता सिरीज मध्ये आपल्याला जर पाहिलं तर का हे तीन कॅपॅसिटर्स आपण कनेक्ट केलेले आहे. याच्यामध्ये काय केलं आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ अदर कॅपॅसिटर अँड पॉझिटिव्ह टर्मिनल. आता याच्यामध्ये बघा हे तीन कॅपॅसिटर्स आहेत आपल्याकडे. हे एकमेकाला जोडलेले आहेत. दिस इज द पॉझिटिव्ह आहे आणि दिस इज द निगेटिव्ह आहे. ह्याचा निगेटिव्ह ह्याच्या पॉझिटिव्हला जोडायचं, ह्याचा निगेटिव्ह पुढच्याच्या पॉझिटिव्हला जोडायचं. ह्याला आपण सांगतो सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणतो. सांगतो सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणतो. आणि सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स का असतो ऑन ईच कॅपॅसिटर का असतो डिफरंट असतो. आणि पूर्ण सिरीजचा का असतो पोटेन्शियल डिफरन्स. इट इज द सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटन्सेस. दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द मायनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, मायनस क्यू चार्ज. ह्याला आपण काय म्हणतो सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणतो. आणि सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये काय होतं चार्ज इज डिफरंट आहे. काय चार्ज डिफरंट, चार्ज सेम आहे आणि पोटेन्शियल डिफरन्स वेगवेगळा असतो. आणि सिरीज कॉम्बिनेशनचं सम असतो म्हणजे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 असतं. आणि हा काय असतो अर्थ असतो when a potential difference is applied across several capacitors connected end to end in such a way that sum of the potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference. We call the capacitors in series. In a series arrangement, the second plate of first conductor, second plate of first conductor is connected to the first plate of second conductor, and so on. The last plate is connected to earth in series combination. Charges are same. बघा charges कसे आहेत सेम आहेत. प्लस और मायनस चार्ज कसे आहेत सारखे आहेत in series combination, but potential difference on each capacitor is different. Therefore, V is equal to काय सांगता V1 plus V2 plus V3. आता काढल्याप्रमाणे आपण काय सांगता येतं V1 म्हणजे काय सांगता येतं Q भागिले C1, Q भागिले C2 plus Q भागिले C3, as CS is the capacitance of series combination. Capacitance of series combination. Therefore, V is equal to Q divided by CS. Therefore, काय सांगता येतं Q by CS is equal to इथून Q कॉमन काढला तर इथं आपल्याला काय सांगता येतं Q into 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. हे Q cancel झालं. 1 by CS is equal to the resultant capacity of a series combination is 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus
1 by C3, where CS is the capacity, equivalent capacity of series combination. Equivalent capacity of series combination is the sum of the reciprocal of the individual capacitances of the capacitors. याच्यावर आपल्याला काय सांगता येईल मग आता आपण म्हणजे कॅपॅसिटी कमी करायची असेल एखाद्या सर्किट मध्ये जर दिलेले कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज देन द सिरीज कॉम्बिनेशनची कॅपॅसिटी काय होते कमी होते. अशा प्रकारे आपल्याला 3 कॅपॅसिटरचे आपण सिरीज कॉम्बिनेशन पाहिलेला 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Now if we connect in general there are n capacitors, then resultant capacity is given by 1 by C equivalent capacity is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 plus 1 by Cn. This is the resultant capacity or the equivalent capacity when n capacitors are connected in series. In all, if all the capacitors are equal, म्हणजेच then C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to so on plus Cn is equal to C. Therefore, resultant capacity कहाँ से थे 1 by C equivalent equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus so on 1 by C. अशा प्रकारे आपल्याला काय सांगायचं n divided by C. This is the resultant capacity. Resultant capacity of series combination in which n capacitors having the same capacity, there are C equivalence is equal to C upon n. This is the resultant capacity which is the minimum. Minimum capacitance has the maximum potential difference. Minimum capacitances has the maximum potential difference between them. अशा प्रकारे आपल्याला सिरीज कॉम्बिनेशन आपण काय करू शकतो रिझल्टंट कॅपॅसिटी ऑफ कंडन्सर कॅपॅसिटन्स विल बी डिक्रीज किंवा कमी करण्यासाठी पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवायचा असेल तर कॅपॅसिटी काय करावं आपल्याला कमी करावं लागतं. म्हणजेच मिनिमम पोटेन्शियल मॅक्झिमम कॅपॅसिटन्स किंवा मिनिमम कॅपॅसिटन्स ह्याज द मॅक्झिमम पोटेन्शियल डिफरन्स. आता दुसरं कॉम्बिनेशन आहे आपलं कॅपॅसिटर्स आर इन पॅरलल. पॅरलल मध्ये काय करायचं सगळ्याचे जेवढे आपल्याला कॅपॅसिटर दिले किंवा कॅपॅसिटर दिलेले आहे त्याचं एक कॉमन करायचं एक टोक कॉमन करायचं आणि दुसरा टोक कॉमन करायचं. वन एंड इज गिवन टू द अर्थिंग अँड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द दिस इज ए पॅरलल कॉम्बिनेशन. बघा आता पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला इथं पोटेन्शियल डिफरन्स का असतो सेम असतो आणि चार्ज इज डिफरंट ऑन डिफरंट कॅपॅसिटर. चार्ज का असतो वेगळा चार्ज असतो आणि पोटेन्शियल डिफरन्स सारखा असतो. आता इथं आपण हे काय केलं आरतीला दिलेलं आहे आणि हे कॉमन पॉइंट इज कनेक्टेड टू द. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहू लागलो तर आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स काय आहे सेम आहे आणि इथं C3 इथं प्लस Q3 मायनस Q3 प्लस Q2 हे C2 झाला मायनस Q2 हे C1 प्लस Q1 मायनस Q1 हे प्लस प्लस प्लस
हे मायनस मायनस प्लस चार्ज, this is the plus 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 and this is the minus minus minus. पोटेन्शियल डिफरन्स का असतो सेम असतो आणि चार्ज का असतो डिफरंट असतो. अशा कॉम्बिनेशनला आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणतो. म्हणजे इन पॅरलल कॉम्बिनेशन कॉमन टर्मिनल joined to the source of potential while the other common terminal is connected to the earth as shown. हे एक कॉमन पॉइंट कुठे जोडलेला आहे आपण पोटेन्शियल डिफरन्सला जोडलेला आहे. दुसरं काय अर्थिंग केलेलं आहे. In parallel combination, all capacitances have the same potential difference. का असतं same potential difference असतो. In parallel combination मध्ये all capacitors have same potential difference, but charges का असतात charges one capacitor each plate, but the charges one capacitor each plate is different. का असतं is different म्हणजे तिथं आपल्याला काय सांगता येते प्लस ऑर मायनस Q1 प्लस ऑर मायनस Q2 आणि प्लस ऑर मायनस Q3. these are the charges. आता C1 मध्ये काय आहे Q1 प्लस Q1 मायनस. अशा प्रकारे डिफरंट का असतात चार्जेस असतात. Q is applied charge at point A, then it will be distributed to capacitors depending on the capacity. आता इथं आपल्याला माहिती आहे आता चार्ज कसा आहे डिफरंट आहे म्हणजेच काय तर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. आता इथं काय सांगता येतं C1V पोटेन्शियल सारखा फक्त कॅपॅसिटी बदलते C3V. If Cp is the resultant capacity of parallel combination, then therefore Cpv is equal to Q, therefore Cpv is equal to C1V plus C2V plus C3V. आता V कॉमन काढलं तर C1 plus C2 plus C3 हे Cpv V कटून गेले Cp बरोबर काय सांगता येतं C1 plus C2 plus C3. This is the resultant capacity of पॅरलल कॉम्बिनेशन. आता ह्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला सांगता येतं काय सांगता येतं आपल्याला कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायची असेल. काय करायची असेल कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायचं असेल तर कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल. पॅरलल मध्ये जोडल्यानंतर काय होतं कॅपॅसिटी वाढते आणि पोटेन्शियल डिफरन्स काय होतो कमी होतो. पोटेन्शियल कमी करण्यासाठी कॅपॅसिटी वाढवायचा. आता कॅपॅसिटी म्हणजे काय आहे ability to store the charge. चार्ज स्टोअर करण्याची जी काही क्षमता त्याला आपण कॅपॅसिटी म्हणतो. आणि आपण जास्त कॅपॅसिटी निर्माण करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं the capacitors are connected in parallel. If in general बघा आता if there are n capacitors, therefore Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on plus Cn. हे काय मिळालं रिझल्टंट कॅपॅसिटी ऑफ n capacitors which are connected in parallel. If C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to so on Cn is equal to C, सगळ्याची कॅपॅसिटी जर सारखी असेल तर आपल्याला काय सांगता येतं Cp बरोबर C plus C plus C plus C is equal to काय सांगता येतं Nc. This is the resultant capacity of same capacitors. N capacitors are connected in parallel, then resultant capacity Cp is equal to Nc मिळतं. इथं अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो
रिझल्टंट कॅपॅसिटी आपल्याला सिरीज कॉम्बिनेशन आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला काढता येते. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. आता कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. आता पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर मध्ये माहिती आहे आपल्याला दोन प्लेट्स असतात, P1 आणि P2. आता दोन प्रकारचे आपल्याला कॅपॅसिटन्स काढता येतात. एक विदाउट डायलेक्ट्रिक, दुसरा आहे विथ डायलेक्ट्रिक्स. आता पहिलं घेऊत आपण विदाउट ए डायलेक्ट्रिक. आता विदाउट डायलेक्ट्रिक मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल, दोन पॅरलल प्लेट्स आहेत, दोन पॅरलल प्लेट्स आहेत बघा. ह्या दोन्ही मध्ये काय नाही, डायलेक्ट्रिक्स नाही बघा. दिस इज द पॉझिटिव्ह प्लेट P1 आहे आणि इनर साइडला काय मिळतं आपल्याला, निगेटिव्ह मिळतं. आणि आउटर फार साइड हे काय, विच इज गिवन टू द अर्थ, ड्यू टू विच we can store the large amount of charge without risk. आता याच्यामध्ये आपण इथं E is equal to 0 आणि E is equal to 0. This is the direction of काय आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कुठून आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. आणि या दोन्हीतला अंतर तिथं प्लस चार्ज आहे, इथं मायनस चार्ज आहे. दोन्हीतला अंतर आपण इथं D दाखवलेलं आहे. आणि याचं एरिया क्रॉस सेक्शन किती सांगितलेलं आहे, ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन आहे. अशा प्रकारे दिस इज द पॅरलल प्लेट आहे. आता याची आपल्याला काय करायचं आहे, कॅपॅसिटी काढायची आहे. आता इट्स फादर फेस विच इज फ्री फ्लो टू द अर्थ. The net field in outer region is 0 बघा. नेट फील्ड आउटर रिजन ला किती आहे, 0 आहे. Therefore E is equal to काय सांगता येतं आपल्याला इथं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मायनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. नेट काय मिळालं आपल्या इथं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिळालेली आहे. इन द इनर रिजन बघा, आता दोन्हीच्या मध्ये, इन द इनर रिजन बिटवीन द टू कॅपॅसिटर्स द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स ऍड अप. आता इलेक्ट्रिक फील्ड ऍड होते तर त्या दोन्ही प्लेट मुळे काय होते, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. हे कट झाले तर राहिलं काय, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. आणि इथं आपण हे सिग्मा म्हणजे काय, चार्ज पर युनिट एरिया असतो, म्हणजे Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इन ए पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. द डिरेक्शन ऑफ ई कसा आहे, डिरेक्शन ऑफ ई पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनल आहे किंवा निगेटिव्ह प्लेट आहे. ऍज V इज इक्वल टू V अपॉन D और V इज इक्वल टू ED असतं. आता इथे काय दाखवता येईल बघा. आता आपल्याला इथं फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2 काय सांगता येतं, हे दोन्ही सारखे आहेत, म्हणजेच काय सांगता येतं, V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0. आता इथं आपल्याला V बरोबर काय सांगता येतं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू D. As capacity C is equal to Q upon V is equal to Q upon Q upon A epsilon 0 D. Q कटून गेले तर राहिलं का एप्सिलॉन 0 A
E epsilon 0 upon D म्हणजे this is the capacity of parallel plate capacitor without dielectrics आहे. आता इथं जर पाहिलं तर विच डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट आहे. एक आहे एरिया ऑफ द प्लेट आहे, epsilon 0 इज द परमिटिव्हिटी आहे आणि D इज द डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स. म्हणजेच आपल्या कॅपॅसिटी वाढत असेल तर एरिया वाढावा लागेल आणि डिस्टन्स कमी करावा लागेल. डिस्टन्स वाढला तर कॅपॅसिटी काय होते, कमी होते. अशा प्रकारे आपण काय पाहिलं, कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट्स without dielectrics. Now we see about with a dielectric. Capacitance काय है with dielectrics. With dielectrics. आता विथ डायलेक्ट्रिक्स पाहत असताना याच्यामध्ये आपण एक स्लॅब ठेवायचं दोन्हीच्या मध्ये. जसं दोन प्लेट आहेत P1 आणि P2. हे काय तर हे प्लेट आहेत. हे P1 आहे, P2 त्याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक्स म्हणून आपण काय केलेलं आहे, एका स्लॅबचा आपल्या स्लॅब किंवा दिस इज द डायलेक्ट्रिक्स आहे हे इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तिथं काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ड्यू टू इंडक्शन किंवा इंड्यूस इथं निगेटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. त्याच्यानंतर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. त्याच्यानंतर इकडे काय व्हायला पाहिजे, निगेटिव्ह चार्ज निर्माण व्हायला पाहिजे आणि इथला आउटर फार्दर सरफेस कुठे जातं, अर्थिंगला जातो. हे काय मिळालं आपल्याला, हे डायलेक्ट्रिक्स आहे. काय आहे, डायलेक्ट्रिक स्लॅब. डायलेक्ट्रिक स्लॅब आहे. त्यानंतर इथं मायनस QP, इथं प्लस QP, इथं प्लस Q मायनस Q आहे, इथं प्लस Q चार्ज आहे आणि दिशा कशी आहे, अशी आहे. इथली दिशा देखील कशी आहे, अशीच आहे. इथं आपण इकडलं अंतर थिकनेस T दाखवलेलं आहे. आता EP, त्याच्यानंतर त्या दोन्हीतलं अंतर आपण D दाखवलेलं आहे. E0 is the electric field intensity between the plates before the introduction of dielectric slab. Before आहे electric field intensity किंवा electric field before introducing dielectric. Therefore, consider a parallel plate capacitor with the two plates introducing slab each of area A separated by distance D. The capacitance is, बघा आता capacitance is काय सांगता येतं, C0 is equal to A epsilon 0 divided by this is the capacity of parallel plate. आपल्याला माहित आहे आणि दिस इज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डायलेक्ट्रिक्स. E0 is the electric field intensity before introducing dielectric. Therefore V0 is equal to काय सांगता मग आपल्याला E0D हे आपल्याला माहित आहे. Therefore E is equal to आपल्याला काय माहित आहे पुन्हा epsilon upon sigma 0 upon epsilon 0 sigma upon epsilon 0. This is the electric field intensity. आणि आता काढल्याप्रमाणे आपल्याला काय सांगता येतं, Q upon A epsilon 0. This is the electric field intensity before introducing the let T is the thickness of the slab. E0 polarize the dielectric introducing minus QP
on left and plus QP on right side of the dielectric. Induced field EP is equal to काय मिळेल मग आपल्याला sigma p upon epsilon 0 is equal to QP upon A epsilon 0. This is the after polarization आहे किंवा polarized dielectric introducing plus QP आणि minus QP. Net field काय म्हणतात E is equal to E0 minus EP. This is the net field आहे and which is equal to E0 upon K. This is the net field आहे where K is the dielectric constant आहे आणि E बरोबर आपल्याला काय सांगता येतं मला इथं आपल्याला Q upon A epsilon 0 K or Q is equal to काय सांगता येतं Q is equal to E A epsilon 0 K. हे केव्हा मिळालं आफ्टर इंट्रोड्युसिंग द dielectric. EP is the field over distance T and E0 is the over D minus T. Therefore V is equal to काय सांगता येतं E0 T minus D minus T. हे काय आहे ह्या डिस्टन्सवर आहे T minus D minus T आणि प्लस E T. आता इथे काय सांगता येईल मग आपल्याला E0 D minus T प्लस E0 upon K T. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगत E0 जर कॉमन काढलं तर इथं काय राहतं D minus T plus T upon K इज इक्वल टू आता ची के जर किंमत ठेवलं तर आपल्याला काय मिळालं Q अपॉन E0 K A epsilon 0 D minus T plus T upon K. दिस इज द पोटेन्शियल डिफरन्स आहे आणि पोटेन्शियल डिफरन्स ह्याच्यामध्ये जर पाहू तर आपल्याला काय सांगता येतं पुन्हा C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q ची किंमत येतं Q upon A epsilon 0 into D minus T plus T upon K. पुन्हा इथं Q कॅन्सल झाली तर काय राहील आपल्याला काय सांगता येईल मग इथं A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K. This is the capacity of parallel plate capacitor when after introducing dielectric which is a glass slab आहे. अशा प्रकारे कॅपॅसिटी आपण काढलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये स्पेशल केसेस पाहतो आपण. आता स्पेशल केसेस काय सांगताना तर पहिला आहे इफ डायलेक्ट्रिक fields of the entire space, then T is equal to D. हे काय वेळा आपल्याला when this is filled with the entire space म्हणजे C बरोबर काय सांगतात आपल्याला A epsilon 0 K upon D किंवा ह्याला आपण K epsilon 0 म्हणतो आणि तर किंवा K C0 म्हणतो. K epsilon 0 देतं इथं आपल्याला काय सांगता येतं K is equal to epsilon by epsilon 0 असतं. त्याच्यानंतर दुसरी केस काय सांगता येईल आपल्याला if the capacitor is filled with the dielectric slab of thickness T1, T2, T3, so on, तर कॅपॅसिटी आपल्याला काय सांगता येतं A epsilon 0 upon T1 by K1 plus T2 by K2 plus on Tn by Kn. This is the capacity when thickness T1, T2, T3. त्याच्यानंतर तिसरी केस आहे आपल्याकडे if arrangement consists of n capacitors, n कॅपॅसिटर असतील तर आपल्याला कॅपॅसिटी काय सांगता येतं epsilon 0 upon D
A1 K1 plus A2 K2 plus so on plus AN KN. This is for the N capacitors आहे. आणि लास्ट if the capacitors is filled with the conducting slab, that is K is equal to infinity असेल conduct, then C is equal to D upon D minus T into C0. C greater than C0 असतो. त्याच्यानंतर the capacitor thus increases by factor. D भागिले T minus T increase करता येतं. अशा प्रकारे आपला चॅप्टर संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण MCQ आणि न्यूमेरिकल घेऊ.